नौवीं जमात के प्यारे विद्यार्थियों, अज असी CBSE वालों निर्धारित पाठ पुस्तक वणगियां भाग 9 पंजाबी कहानियां ते एकांकी विचों एक कहानी पढ़न जा रहे हाँ, जिसका सिरलेख है बस कंडक्टर। जे लेखिका डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा द्वारा लिखी है। लेडी डॉक्टर पाली की बदली नाभे तो पटियाले की हो गई। घर वाले कोशिश कर रहे सन कि बदली रुकवा ली जाए, जिस करके ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਸ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖੜਖੜ, ਗਰਮੀ, ਪਸੀਨਾ, ਭੀੜ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤਾਂ, ਅਸਭਿਆ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਡਾਢਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਤ ਦੀ ਉਸ ਬੱਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਬੜਾ ਸਾਊ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਗ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਣੀ ਏ, ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰਾਣੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਜੀਤ ਨੇ ਟਿਕਟ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ नहीं रहा। नाल ही सीट ते बैठे अधकड़ जे बंदे ने आख्या, जी भावें किन्ना ही कमाउण, घराणियां दियां कानू आदमियां सामने अखां चुकदियां ने ते आ कुड़ी डॉक्टराणी मैं कई बार पटियाले जांदा रहना वां, देखी आ। सौरी दे जानी मूँह विच बोलनी। पाली वल तकते सीट ते बैठे एक सरदार ने आख्या, जा रब्बा साडी भी किसे डैश। फिकरा विचे ही रह गया। जदों टिकट फड़ाउंदियां गुलाबी जहे कुर्ते वाले धेले दे शकीन वाल जीत ने घूर के तक्या ते आख्या, क्यों बई ओए, जानदी है सलाह ला दिया हुणे ही पुंजे। मैं तां कंडक्टर सब कुछ नहीं आख्या, एवें कानू गर्म हुंदे हो। पाली नूं जदों जीत ने टिकट फड़ाया तां उस अगों 10 दा नोट कट के फड़ाउण लगी। भान तां है नहीं मेरे कोल, चलो पैसे कल दे देना, आख वो अगाह लंघ गया। अगों एक बुढ़ी ने भी होर 10 दा नोट कढ़िया। माई टुटे पैसे नहीं मेरे कोल, 10.5 आने सारे भाड़े दे हुंदे ने, एडा नोट कढ़ फड़ाउंदे हो। चंगा जा पैसे बना लिया उतर के, जीत ने जरा सख्त आवाज विच आख्या। वे पुत्त इन्ने नूं बस ना तुर जावे, मैं तां जरूरी जाना है, तू बाकी पैसे मैनूं पटियाले जाके दे देवीं, बुढ़ी ने तरले नाल आख्या। अच्छा माई बैठ जा, आखो टिकट कट्टन लग पिया। पाली अपने हस्पताल मरीजां, दवाइयां, नर्सां, ड्यूटियां बारे सोच रही सी। बस रखड़ा कल्याण ते रुकी, पिछे छड़दी हुई चुग्गी कोल पुज गई। यार अज इधर दी चली, नीला भवन कन्नी दी, जीत ने ड्राइवर नूं आख्या। गुरुद्वारे वाल जाण वालियां सवारियां जरा बुड़ बड़ाइयां, पर हुण तक तां बस मुड़ के सीधी सड़के भी पै चुकी सी। फूल सिनेमा कोल कंडक्टर ने घंटी करके बस रोक लई ते बारी खोलदियां पाली नूं आखण लगा, तुसीं इत्थे उतर जाओ, हस्पताल नेड़े रहूगा। पाली काली नाल उतर गई, उहदा धन्नवाद करना भी भुल गई। विचारा बड़ा चंगा कंडक्टर ए, उहनूं एक बार ख्याल आया। अज शाम नूं वापस जाण लग्या जदों वो स्टेशन ते पहुंची तां बस भर चुकी सी। बड़ी औखी हो के पौना घंटा दूसरी बस का इंतजार किया। किसी बस का एक कंडक्टर कमीज के गलमे के बटन खोल के आवारा फिल्मां दा गाना गुणगुणाउंदा 2-3 वारी पाली दे अगों दी लंघिया। पता नहीं क्यों लोकी इस वल अखां पाड़ तकदे सन। अगले दिन फिर चांस अजिहा होया कि जदों वो नाभे अड्डे ते पहुंची तां बस भर चुकी सी ते बिना टिकटों वाधू सवारियां नूं जीत फड़ उतार रहा सी। वो एक पल पाली कोल आया ते आखण लगा, तुसीं अगली सीट ते झोला चुक के बैठ जाओ, तुहाडी खातर सीट रखी है। कई घूरदियां नज़रां कोलों लंघियां। पाली सीट ते जा बैठी ते जीत ने झटपट बस नूं चलण दी घंटी मारी। ये तो बेचारा बड़ा चंगा कनैक्टर है। पाली नूं दिल विच एक बार फिर ख्याल आया। बदली मुड़ नाभे दी कराउण विच ज्यों देर हो रही सी, पाली दुखी हुंदी। बसां दी खड़खड़, बस निकल जाण दा डर हर वेले दिमाग ते चढ़े रहिंदे। कई बार जदों कदे मोटियां सवारियां नाल बैठना पैंदा, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਵਟੋ ਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਖ ਜੀਤ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ
ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਪਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ, ਆਖੋ ਹੋਰ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। 300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਲਈ 10.5 ਆਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਪੀਪਲ ਬੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਭੈਰਵੀਂ ਵੱਡੀ ਐ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣੀ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜੀਤ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੜਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਬੈਠੋ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਤਾਕੀ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਤ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੇਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬੋਲਿਆ। ਜੀਤ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬੱਸ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਾਲੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਣ ਤੇ ਜੀਤ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਖੜੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਚੈੱਕਰ ਚੜ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਤਰੇਲੀਓ ਤਰੇਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖ ਦਿਆਂਗੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਬੇਚਾਰਾ ਫਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਟਿਕਟ। ਚੈੱਕਰ ਨੇ ਜੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। ਟਿਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਸੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਟੇ ਖਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾੜੀ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਹਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਜੀਤ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈੱਕਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਪਾਲੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 60 ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਬਰੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਣੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਉਦਾਸ ਜੀਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਪਾਲੀ ਡਾਢੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਖੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆ ਗਈ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਡਾਢੀਆਂ ਮੋਹ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 1947 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।